Hi all, we were discussing the poem Home Burial by Robert Frost. We have already completed two-thirds of the poem and today we will complete the remaining part of the poem. See, the poem is of two tragedies as we have already mentioned, burial of the dead child and burial of marital relationship, that is collapse of marital relationship over the way of grieving of death of this child. See, both husband and wife are in grief, but they are not able to respect and understand and respect the way of grieving of each other. Even though the husband is ready to accept, adjust, and even yield to the way of his wife, she is not ready to accept. And in the last line, we have discussed in the last class, even he asks, God, what a woman! And it is come to this, a man can't speak of his own child that is dead. I am not. You make me angry, I will come down to you. God, what a woman, and it's come to this. ഇത് ഈ തരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു സ്ത്രീയാണിത്. ഒരു പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഡ് ചൈൽഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വരെ അർഹതയില്ലേ, കഴിയില്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. ആ സംസാരിക്കുന്ന രീതി, അതിനെ എടുക്കുന്ന രീതി, ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ലെവലാണ് ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ തകർച്ചയിലെത്തിയത്. ഓക്കെ, we will continue the remaining part. Then the wife speaks. You can't because you don't know how to speak. You can't speak of your dead child because you don't know how to speak. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല, കഴിയില്ല. If you had any feeling that you that deck, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഫീലിങ്സും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ you that deck with your own hand, how could you? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് എന്താക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ ശവ കല്ലറ കുഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹിസ് ലിറ്റിൽ ക്രേവ്, അവൻ്റെ ചെറിയ ആ കുഴിമാടം കുഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ടാണ്. ഹൗ കുഡ് യു, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുണ്ടത്? സി, ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫെമിനിൻ വേ ഓഫ് ഗ്രീവിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമോഷണൽ, വൈൽ ഹീ ഈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ. ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ബീൻ ഷോൺ ഇൻ ദിസ് പോയം. Okay, I show you from that very window there. She was watching husband digging the grave of little child. I show you from that very window there. ആ ജാലകത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Making the grave leap in air. ആ പൊടിയും ചരലുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാകുന്നത്, അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി കളിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിങ്ങനെ കുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉയർന്ന് പൊങ്ങി കളിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലീപ്പ് അപ്പ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഷോ ലൈറ്റ്ലി. അങ്ങനെ ചാടുന്നതും വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതും. ആൻഡ് റോൾ ബാക്ക് ഡൗൺ ദ മൗണ്ട് ബിസൈഡ് ദ ഹോൾ, ആ കല്ലറ കുഴിക്ക് അരികെയുള്ള ആ കൂനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതും ഞാൻ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. I have watched over there from that very window. I thought, who is that man? I didn't know you. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു, അത് ആരാണ്? I didn't know you. നിങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. And I crept down the stairs and up the stairs. ആളെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. I crept down the stairs and up the stairs to look again. വീണ്ടും നോക്കാൻ. And still your spade kept lifting. അപ്പോഴൊക്കെ എന്തായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ആ തൂമ്പ താഴ്ന്ന് ഉയർന്ന് കൊണ്ടേയിരുന്നു. She is completely watching. She was so emotional over death of her child. She was minutely watching how it is being dug. Then you came in. After you have buried your child, or after you have buried our child, you came in. I heard your rumbling voice.
I heard your rumbling voice out in the kitchen. You were in the kitchen making some rumbling voices. I have heard you. I don't know why you are making such rumbling voices. But I went near to see with my own eyes. ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളോട് കൂടെ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. I went near to see with my own eyes. You could sit there with the stains on your shoes. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഷൂവിൽ ആ കുട്ടിയെ അടക്കം ചെയ്ത ആ ചളിയും മറ്റുമായിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ? ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് എർത്ത് ഫ്രം യുവർ ഓൺ ബേബീസ് ഗ്രേവ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ കല്ലറയുടെ ഫ്രഷ് എർത്തിൻ്റെ സ്റ്റെയിൻ നിങ്ങളുടെ ഷൂവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. And talk about your everyday concerns. And you were talking about everyday concerns. While I came near you to know what rumbling voices you are making. എന്ത് rumbling voices ആണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന സമയത്ത് you were sitting there with the stains on your shoe from the grave of your own baby. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ നിന്നുള്ള ആ ചളിയും മറ്റുമായിട്ട് ഷൂയോട് കൂടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ആ ഷൂ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ഷൂയിൽ തൻ്റെ സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ കല്ലറയിലെ ചളി പറ്റിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എവരിഡേ കൺസേൺസ്. യു ആർ നോട്ട് ഗ്രീവിങ്. ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ലാതെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഹൗ കുഡ് യു, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? She was emotional and he is practical. You had stood the spade up against the wall. ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ തൂമ്പ ആ ചുമരിനരികെ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്, വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്സൈഡ് ദെയർ ഇൻ ദ എൻട്രി ഫോർ ഐ ഷോ ഇറ്റ്. ഞാനത് കണ്ടു. ആ എൻട്രിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള വാളിൽ അങ്ങനെ തൂമ്പ തൂക്കിയിട്ടത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ അത് ബാധിക്കാത്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൗകിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു. ദെൻ യു ആർ സേയിങ്, ഒരു പുരുഷന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച്, മരിച്ച കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന്. ക്യാൻറ്റ് എ മാൻ സ്പീക്ക് ഓഫ് ഹിസ് ചൈൽഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഡ്? ഐ ഷാൽ ലാഫ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് ലാഫ് ഐ എവർ ലാഫ്ഡ്. ഹി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ്. ഞാൻ ചിരിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് ചിരിയാൻ ചിരിക്കും. ഐ ആം കേസ്ഡ് ഗോഡ് ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഐ ആം കേസ്ഡ്. ഹി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ്. ഹി ഈസ് കേസ്ഡ്. ദൈവമേ, ഞാൻ കേസ്ഡ്, ശപിക്കപ്പെട്ടവന്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഐ ആം കേസ്ഡ്. ഐ ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് ദ വെരി വേർഡ്സ് യു വേർ സേയിങ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ വാക്കുകൾ അന്ന് തൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കല്ലറ കുഴിച്ച് അവനെ അടക്കം ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് കിച്ചണിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്ന ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഐ ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് ദ വെരി വേർഡ്സ് യു വേർ സേയിങ്. 3 foggy mornings and 1 rainy day will rot the best birch fence a man can build. These were the words you were speaking. അന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന വാക്കുകൾ ഇതാണ്. 3 മഞ്ഞുള്ള പ്രഭാതങ്ങളും, ഫോഗി മോർണിംഗ്സ് ആൻഡ് 1 റെയിനി ഡേ, ഒരു മഴയുള്ള ദിവസവും മതി, ഒരു മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ബേച്ചിനാൽ നിർമ്മിതമായ വേലി വരെ മോശമാവാൻ 3 പ്രഭാതവും ഒരു മഴയുള്ള ദിവസവും മതി, 3 മഞ്ഞുള്ള പ്രഭാതവും മതി എന്ന് പറയുന്നു. തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. ടാക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അറ്റ് സച്ച് എ ടൈം. അതുപോലത്തെ ഒരു സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? കുട്ടിയെ അടക്കം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരമാണോ അത്? 3 foggy mornings and 1 rainy day will rot the best birch fence a man can build. What had now long it takes a birch to rot to do with what was in the darkened parlor? ആ ഒരു ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് കുട്ടി കിടക്കുകയാണ്. അതുമായിട്ട് ഒരു ബേച്ച് മോശമാകുന്നത് എന്തുണ്ട്? വാട്ട് കണക്ഷൻ ഈസ് ദെയർ? വാട്ട് ഹാഡ് ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ബേച്ച്? എത്ര കാലം കൊണ്ട് ഒരു ബേച്ച് നശിക്കുമെന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന കുട്ടിയുമായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? ടു ഡു വിത്ത് വാട്ട് വാസ് ഇൻ ദ ഡാർക്കൻഡ് പാർലർ. You couldn't care your death of your child. The nearest friends can go with anyone to death. ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പോലും മരിച്ചവനോട് കൂടെ പോകാൻ പറ്റും. The nearest friends can go with anyone. ആരുടെ ഒപ്പവും പോകാം. ടു ഡെത്ത്, മരിച്ചവനോട് മരണം വരെ അവരുണ്ടാവും. ആ ബന്ധവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. The friends can go with anyone to death. Come so far short, they might as well not try to go at all. Come so far short. വളരെ
ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട്. ദേ മൈറ്റ് ആസ് വെൽ നോട്ട് ട്രൈ നോട്ട് ടു ഗോ അറ്റ് ഓൾ. ദേ മൈറ്റ് ആസ് വെൽ നോട്ട് ട്രൈ ടു ഗോ അറ്റ് ഓൾ. അവരെന്താക്കും? ശ്രമിക്കാതെ. ദേ മൈറ്റ് ആസ് വെൽ നോട്ട് ട്രൈ ടു ഗോ അറ്റ് ഓൾ. ഇതുവരെ പോവാത്തതുപോലെ. നോ, ഫ്രം ദ ടൈം വെൻ വൺ ഈസ് സിക്ക് ടു ഡെത്ത്. മരണം എന്ന് വേണ്ട, ഒരാൾ രോഗിയാകുന്ന ആ സമയം തൊട്ട് തന്നെ വൺ ഈസ് എലോൺ. ഒരാൾ എന്താണ്? തനിച്ചാണ്. ആൻഡ് ഹി ഡൈസ് മോർ എലോൺ. ഹി ഡൈസ് മോർ എലോൺ. സോ വൺ ദ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് എനി വൺ ടു ഡെത്ത്. മരണം വരെ എന്താകും? ഒരാളോടൊപ്പം ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുണ്ടാകും. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെന്താക്കും? കൂടെ പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അത്ര വേണ്ട എന്ന് വേണ്ട, രോഗിയാവുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ ഒരാൾ തനിച്ചാണ്. ഹി ഡൈസ് മോർ എലോൺ. ഫ്രണ്ട്സ് മേക്ക് പ്രിറ്റൻസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ടു ദ ഗ്രേവ്. ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കും, കല്ലറ വരെ അവർ പിന്തുടർന്നതായിട്ട് അഭിനയിക്കും. ബട്ട് ബിഫോർ വൺ ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ് ദ മൈൻഡ്സ് ആർ ടേൺഡ്. ബിഫോർ വൺ ഈസ് ബറീഡ് ഇൻ ദ ഗ്രേവ് ദെയർ മൈൻഡ്സ് ആർ ടേൺഡ്. അങ്ങനെ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ മനസ്സ് തിരിയും. ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ വേ ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. ദേ വിൽ ലീവ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഓർ ദെയർ ഫ്രണ്ട് ദെയർ ഇൻ ദ grave and they will come back to the best of their life. They will try to make best of their way back to life. അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരാനുള്ള എല്ലാ നല്ല ശ്രമവും അവർ നടത്തും. ആൻഡ് ലിവിങ് പീപ്പിൾ, ലൈഫ് ആൻഡ് ലിവിങ് പീപ്പിൾ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും നല്ലൊരു തിരിച്ചുവരവ് അവർ നന്നായിട്ട് നടത്തും. ആൻഡ് തിങ്സ് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അവർ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കും. ബട്ട് ദ വേൾഡ്സ് ഈവിൽ ഐ വോണ്ട് ഹാഫ് ഗ്രീവ് ഷോ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ബട്ട് വേൾഡ്സ് ഈവിൽ, ഇത് അവർ പറയുന്നത് in the words of this wife, that is the world's evil. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണത്. മരണം വരെ ഒരാളോട് കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മരിക്കുന്നതോടുകൂടെ അവരെ അവിടെ വെച്ച്, ആ കല്ലറയിൽ വെച്ച് അവർ ബാക്കി സുഹൃത്തുക്കൾ ജീവിതത്തിലേക്കും തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും തൻ്റെ ചിന്തകളിലേക്കും തൻ്റെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചു വരിക. ഓ ഐ വോണ്ട് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച്. ഐ വോണ്ട് ഹാഫ് ഗ്രേവ് ഷോ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ഇത് ഒരു രീതി മാറ്റാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കെന്താകുമായിരുന്നില്ല? ഐ വോണ്ട് ഹാഫ് ഗ്രേവ് ഷോ. ഐ വോണ്ട്. There you have said it all and you feel better. See, here the man speaks. There you have said it all and you feel better. You won't go now. You are crying. Close the door. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്? പൂർണ്ണമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പോവരുത്. യു ആർ ക്രൈങ്. ക്ലോസ് ദ ഡോർ. അതുകൊണ്ട് വാതിലടക്കണം. നേരത്തെ അവരെന്താക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സാക്ഷ കുറച്ച് നീക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദ ഹാർട്ട്സ് ഗോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. വൈ കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ്? ഈ ഹൃദയം പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണതിങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ആമി, ദർ ഈസ് സം വൺ കമ്മിങ് ഡൗൺ ദ റോഡ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്നെ തനിച്ചാക്കി പോകരുത്, ഇങ്ങനെ കലഹിക്കരുത്. ആരോ താഴെ റോഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആമി, ദർ ഈസ് സം വൺ കമ്മിങ് ഡൗൺ ദ റോഡ്. സി, ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി പ്രാക്ടിക്കലാക്കി ആവുകയാണ്. ഹസ്ബൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വാതിലടച്ച് തിരിച്ചു വരണം. താഴെ ആരോ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണ് ആര്? ഹസ്ബൻഡ്. യു തിങ്ക് ദ ടാക്ക് ഈസ് ഓൾ. നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് സംസാരം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഐ മസ്റ്റ് ഗോ. ഞാൻ പോകണം. സംവെയർ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഹൗസ്. ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണം. ഹൗ ക്യാൻ ഐ മേക്ക് യു. എങ്ങനെ നിങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയും? ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് യു. ഇതങ്ങ് സംസാരിച്ചതോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്. യു തിങ്ക് ദ ടാക്ക് ഈസ് ഓൾ. എനിവേ ഐ മസ്റ്റ് ഗോ. ഇഫ് യു ഡോ. ഷി വാസ് ഓപ്പണിംഗ് ദ ഡോർ വൈഡർ വൈൽ ഹി സ്പീക്സ്. ഷി വാസ് ഓപ്പണിംഗ് ദ ഡോർ വൈഡർ. അദ്ദേഹം വാതിലൊന്നുകൂടി തുറക്കുകയായിരുന്നു. വേർ ഡു യു മീൻ ടു ഗോ? ആൻഡ് ഹി ഈസ് ആസ്കിങ് ഇഫ് യു ഡു. അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നീ എങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ കരുതുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ടെൽ മീ ദാറ്റ്. ആദ്യം എന്നോട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം. ഐ വിൽ ഫോളോ ആൻഡ് ബ്രിങ് യു ബാക്ക് ബൈ ഫോഴ്സ്. ഞാൻ എന്താക്കും? നിന്നെ പിന്തുടർന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഐ വിൽ. ഞാൻ എന്താക്കും? തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഈ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, ദ പോയറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓവർ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഇൻ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്. എനിവേ he is focusing on
The problem, that is miscommunication between husband and wife. That miscommunication will eventually lead into collapse of this relationship. Okay, thank you.